ஒரு சின்ன சாட்சி நான் ரட்சிக்கப்படைக்குள்ள எனக்கு 17 வயசு. A little testimony. When I got saved, I was 17. જ્યારે મને બચાવવામાં આવી ત્યારે મારે 17 વર્ષ હતા. ஆமென். எனக்கு கை தட்டவே தெரியாது. ஆராதனை என்றாலே என்னன்னு தெரியாது. I didn't know what a service was. I didn't know how to clap my hands. મને ખબર નથી કે સર્વિસ શું હતી ને કેવી રીતે તાલી પાડવાની આવે. நான் ஒரு 6-7 வயசுல அப்பா அம்மாவோட பிரான்ஸ் தேசத்துக்கு வந்துட்டேன். When I was 6-7, I came to France with my parents. જ્યારે હું 6 કે 7 ની વર્ષ હતી ત્યારે હું ફ્રાન્સમાં આવી મારા માતા-પિતા ભેગી. நாங்க இருந்த சைட் ஒரு ஜெர்மன் border நான்சி என்ற இடத்துல தான் நாங்க இருந்தோம். அங்க தமிழ் மக்களே இல்ல. We lived in Nancy. That was close to the German border. There is no Tamil people there. અમે એક જગ્યામાં રહેતા હતા નાન્સી કરીને ને એ જર્મનીની બોર્ડરમાં હતું ને ના કોઈ બીજા તામિલ લોકો નતા. ஆமென். அங்க தான் நான் வளர்ந்தது எல்லாமே. அப்ப எங்களுக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் எங்க அப்பா அம்மாவோட பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பிரெஞ்சு தான். And so I grew up there. The only Tamil people were my parents. With my siblings, I would speak French only. ને હું ના મોટી થઈ ને ના હું ખાલી મારા જે ફેમિલી હતા એને સાથે જ ખાલી તામિલ વાત કરતી ફ્રેન્ચ. அப்பா அம்மாட்ட போய் நாங்க நெடுங்க நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் பிளாப்லான்னு பேச மாட்டோம். தேவைக்கு தான் பேசுவோம். அந்த தமிழ் தான் ஆமென் கொஞ்சம் இருந்தது. We won't be talking to our parents that much. We'll just forward our needs. So that's how much Tamil I knew. ને માતા પિતા સાથે એટલું બધી બોલવામાં આવતું નહોતું. ખાલી જે જરૂર હતી એના માટે ખાલી બોલતા હતા તામિલ. ஆமென். பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எதுக்காக சொல்றேன்னா வாலிப பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துறார். I'm saying this to encourage you, the youth. હું આ ખાલી જોવા માટે કેમ્સ કે લોકો આગળ વધારે. அதுக்கு பிற்பாடு நான் சபைக்கு வந்த பொழுது தமிழ் சபையில ஆமென் நான் கர்த்தர் என்னை தொட்டார். And after that, when I went to a Tamil church, that's where God touched me. એના પછી હું એક તામિલ ચર્ચમાં ગઈ ને ના પ્રભુએ મને આઈડી. அந்த நாட்களில் நான் என்னுடைய தமிழை பார்த்தாலே நீங்க சிரிப்பீங்க. And at that time, if you would hear me speak in Tamil, you would laugh. ને એ સમયે હું તામિલ બોલે તો તમે બધી હસોત. ஒரு broken தமிழ் தான் பேசுவேன். அது அம்மாவோட இருக்கைக்குள்ள அம்மா பசிக்குது சாப்பாடு தாங்க இதுதான் என்னுடைய தமிழ். And I only knew a broken Tamil. I would only ask my mom, can you make me something to eat? I'm hungry. That's what I knew. ને હું ચાલે તામિલ બોલું તો આમ તૂટેલું બોલું ને ખાલી મમ્મીને હજી ખાવાનું માંગવા એ ખાલી હેરખું બોલતા આવડતું મને. ஏன்னா நாங்க தமிழ் people இல்லாததுனால எங்களுக்கு இந்த கனெக்ஷனும் இல்ல. Because there were no Tamils, we didn't have that connection. કેમ કે ના બહુ તામિલ નથી એટલે એ કનેક્શન ના નતું શીખવાનું. என்ன சாப்பாடு செஞ்சீங்க எங்களுக்கு பசிக்குது இதுதான் தமிழ். What did you cook today? I'm hungry. That's the Tamil I knew. આજે શું રાંધ્યું એ મને ખાલી ખબર હતી. ஆனா சபைக்கு வந்ததுக்கு பிற்பாடு ஆமென் ஆவியானவர் என்னை தொட்டார். ஆமென். But after coming to church, the Holy Spirit touched me. પણ જ્યારે ચર્ચ આવીને પવિત્ર આત્માએ મને આડ્યું. எனக்கு வாய்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ தேவனை ஆராதிச்சு பாட கற்றுக்கொண்டேன். If I had a voice or not, I learned to sing. મને અવાજ હતો કે નતો પણ મને એક ગીત ગાતા એક શક્તિ મળી મને. இப்பயும் நான் தியானிக்கிறது பிரெஞ்சு பைபிள் மட்டும்தான். Even now I only read the French Bible. અત્યારે હું ખાલી આ ફ્રેન્ચ બાઇબલ વાંચું. திருமணத்துக்கு பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் பாஸ்டர் வாசிக்க சொல்லி கொடுத்தார். And after marriage, pastor teach me a bit of Tamil. ને મારા લગ્ન પછી પાસ્ટરે મને જરાક તામિલ શીખવાડ્યું. ஹல்லேலூயா. எதுக்கு சொல்றேன்னா இன்னைக்கு ஆமென் தேவன் இந்த இடத்துல என்ன வச்சு ஹல்லேலூயா தமிழில் மெசேஜை கொடுக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்திருக்கிறார். I'm saying this because God gave me the grace to stand here and preach in Tamil. હું તમારે કેમ કે પ્રભુએ મને કૃપા આપી અહીંયા ઊભીને હું તમારે તામિલમાં પ્રચાર કરી શકું. நான் தமிழ் பழகினது பாட பழகினது பேச பழகினது எல்லாமே 17 வயசுல தமிழ் சபையில மட்டும்தான். I learned to sing in Tamil, speak in Tamil only at 17 in a Tamil church. મારા 17 વર્ષ ત્યારે હું શીખી તામિલમાં ગાતા બધી શીખી તામિલ વધારે. அதனால இந்த தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன ஒரு தமிழா தான் இருக்கு. And that's why my Tamil is mixed up. એ કારણે મારું તામિલ જરાક અત્યારે મિક્સ છે. ஏன்னா அங்க பாண்டிச்சேரி மக்கள் இருப்பாங்க, சென்னை மக்கள் இருப்பாங்க, இலங்கை மக்கள் இருப்பாங்க, எல்லா விதமான தமிழோடு சேர்ந்து அது மாதிரி தான் என்னுடைய சமையலும் இருக்கும். And so I was there with Pondicherry people, with Tamil Nadu people, with Sri Lankan people, and my Tamil was mixed up just as my cooking. તો અલગ અલગ તામિલ બોલતા હોય તો એ જરાક મિક્સ અપ હતું ને મારું રાંધવાનું છે એના જેમ એ પણ મિક્સ છે. ஏன்னா அங்கே போய் நின்று சிஸ்டர் அது ரசம் எப்படி செய்வீங்க, இன்னொரு ஆளை போய் பிரியாணி எப்படி செய்வீங்க, இப்படி கேட்டு 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 சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் செய்ய பழகி இருக்கிறேன். And so I would ask this sister, how did you do that rasam, and that sister, how did you do the biryani, and learn slowly a bit. તો હું બધાને પૂછ્યું કે આ કેવી રીતે કર્યું ને આ કેવી રીતે કર્યું, તો એવી રીતે હું શીખી. ஹல்லேலூயா. இயேசுவின் நாமத்தை அந்த வயசிலே பிடிக்க ஆண்டவர் கிருபை செய்தார். But at that time God gave me the grace to
to call upon His name. પણ એ સમયે મને પ્રભુએ કૃપા આપી કે હું એ લોકોનું નામ પુકારું. ஆமென். குட்டி தாவீதுக்கு ஆமென் ஆண்டவரை துதிக்கத்தான் தெரிஞ்சது. The little David only knew how to worship God. જે નાનો ડેવિડ હતો એને ખાલી ખબર હતી કે પ્રભુની આરાધના કરવાની. அல்லேலூயா. வெட்கப்படாதீங்க. ஆமென். ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்காதீங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்க்காதீங்க, பின்னால் இருக்கிறவங்கள பார்க்காதீங்க. ஆமென். எவ்வளவுத்துக்கு உற்சாகமாக உங்களை கை தட்ட முடியுமோ. அல்லேலூயா. Don't be shy. Don't look at the one behind you or next to you. As much as you can, clap your hands and worship Him. તમે શરમાવમાં કે તમે પાછળ જોમાં તમે જોરથી તાલી પાડો, જેટલી આરાધના થાય એટલી કરો તમે. அந்த அளவுக்கு பீலாஸ்தர் சொன்ன மாதிரி ஜெயத்தை பார்க்க முடியும். At that point, as Beulah sister said, we can see a victory. ને એ સમયે તમે વિજય પામશો. ஆமென். அல்லேலூயா. தாவீது ஆடு மேய்ச்சு கொண்டிருந்தான், ஆனா கர்த்தரை துதிக்கிறவராய் இருந்தார். David was a shepherd, but a shepherd that praised God. દાવીદ હતો એક ઘેટા પાળક હતો, પણ એ એક પ્રભુની બહુ સ્તુતિ કરતો. அல்லேலூயா. குஜராத்தில நாங்க துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. நல்ல பாடல்கள் எனக்கு இப்ப தெரியுது பாட. In Gujarati we are praising Him, and now I know songs to sing in Gujarati as well. ગુજરાતીમાં આરાધના થાય તો હવે મને ગુજરાતી ગીતો ખબર છે. அல்லேலூயா. அவங்க இப்ப பாட எனக்கு வித்தியாசமே தெரியுது இல்ல தமிழா குஜராத்தியான்னு. அவ்வளவுக்கு பாட மாட்டேன். When they sing, I don't even see the difference if is it Tamil or Gujarati. That's how much I know the song now by heart. જ્યારે એ લોકો ગાય ત્યારે મને ખબર પડે કે આ તમિલ છે કે હિન્દી તમિલ છે. ખાલી ગાય રાખું. அல்லேலூயா. லாங்குவேஜ். ஆமென். எவ்வளவுக்கு நாங்க லாங்குவேஜ்களை நாங்க படிக்கிறோமோ, ஆமென், செயல்படுத்துறோம், அவ்வளவுக்கு எங்களுக்கு மூளைக்கு நல்லதாம், ஞாபக சக்தி அதிகமாகுமாம். The more we study these languages, that's good for our brain. જેમ વધારે આપણે શીખશું એ આપણા મગજ માટે સારું છે. அல்லேலூயா. அப்ப நான் சில நேரம் ஹிந்திக்காரங்களை ஷாப்ல பார்க்க தன்யவாத் என்று சொல்லுவேன். And so when I see Hindi people in the shop, I say Dhanyavad. જ્યારે હિન્દી લોકો મને દેખાય દુકાનમાં ત્યારે હું ધન્યવાદ કેમ એને. அல்லேலூயா. எனக்கு அது ஒரு ஹாப்பி. அவங்களோட பாஷையில நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு வர்றது. I'm happy to say thank you in their language. હું ખુશીથી કહી ધન્યવાદ એ લોકોના ભાષામાં. அல்லேலூயா. ஆமென். ஆனபடினால என்னதான் இங்கே ஆராதிச்சாலும் யாரை உயர்த்துறாங்க? கர்த்தரை உயர்த்துறாங்க. And so no matter how we are praising Him, they are praising God. જેવી રીતે આરાધના કરે છે એ એક થાય છે કે પ્રભુની સ્તુતિ થાય છે. கை தட்டிக்க விசுவாசத்தோட கையை தட்ட வேணும். And so when we clap our hands, we have to clap with faith. જ્યારે આપણે તાલી પાડતા એ એક વિશ્વાસથી આપણે તાલી પાડવાની હોય. நாங்க யாருக்காக தட்டுறோம்? எங்களுடைய இரட்சகர், எங்களுடைய அன்பு தெய்வத்துக்காக நாங்க தட்டுகிறோம். We are clapping our hands for God, for our Savior. આપણે તાલી પાડે છે આપણા દેવ માટે. இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் விட, உங்களோட மம்மிஸ், உங்களோட டாடிஸ், உங்களோட சிஸ்டர்ஸ், பிரதர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் விட அல்லேலூயா உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறவர் அவர். More than anyone else, your brothers, your sisters, your parents, He loves you more. બધી કરતા તમારા માતા પિતા કે ભાઈ બહેનો મિત્ર એના કરતા પ્રભુ તમારે બહુ પ્રેમ કરે છે. அல்லேலூயா. அவங்கெல்லாம் ஒரு நாள் உங்களை விட்டுட்டு போகலாம், ஆனா இயேசப்பா உங்களை ஒரு நாள் விட மாட்டார். They will all leave you one day, but Jesus will never leave you. એક દિવસ તમારે બધીને છોડી દેશે પણ પ્રભુ કોઈ દિવસ છોડશે નહીં તમારે. அல்லேலூயா. ஒரு மேய்ப்பனை சிங்காசனத்துல உயர்த்துகிறவர் அவர். He is one that puts the shepherd to the throne. એ એક છે જે પારક છે એને એક સિંહાસનમાં મૂકે છે. ஆனபடியினால் ஆமென், வாலிப பிள்ளைகள், சின்ன பிள்ளைகள், ஆமென், யாரா இருந்தாலும் பெரிய யாரையும் பார்க்காம ஆமென் உற்சாகமாக அன்பு தெய்வத்துக்கு கை தட்டி அவரை பாடி, வாய்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ அல்லேலூயா பாடி துதிக்கணும். And so the young people, the children, whoever it is, if you have a voice or not, we have to sing and praise Him. તો જે જુવાન છે તમારે અવાજ હોય કે હોય નહીં પણ તમારે ગાવાનું ને વધારે વધવાનું. எனக்கெல்லாம் வர்ஷிப் பண்ண விருப்பம், பீலா சிஸ்டர் மாதிரி, ஐஸ்வினி மாதிரி, புஷ்பா சிஸ்டர் மாதிரி. ஆனால் அவன் ஒரு நாள் பாச நான் ஒரு நாளைக்கு வர்ஷிப் பண்ண நீங்கள் பாடினா ஓடிடுவாங்கன்றார். And I like to do worship like Beulah sister and them lot. And I asked Pastor, can I do worship once? And he said, when you worship, they will run away. જ્યારે મને પણ એક વર્શિપ કરવાનું મન થાય જ્યારે બ્યુલા સિસ્ટરને બધી લોકોને તો હું પાસ્ટરને પૂછું કે હું વર્શિપ કરું તો પાસ્ટર એમ જવાબ કે બધી તગડી જશે. அப்போ நான் அவரை பார்த்தேன், ஓகே, நான் என்ன இருந்தால் நான் இருக்கிற இடத்துல நான் ஏசப்பாவை நான் வர்ஷிப் பண்ணியே ஆவேன். ஹல்லேலூயா. And I said, okay, that's fine, but wherever I am, I will worship the Lord from the place where I am standing. મેં કીધું કે એ ઠીક છે પણ હું જ્યાં હોય પ્રભુની સ્તુતિ કરા, જ્યાં ઊભા હું પ્રભુની સ્તુતિ કરા. இங்கே தான் எனக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டீங்க, நான் அங்கே இருந்து வர்ஷிப் பண்ணுறேன். If you don't give me the space here, I'll worship Him from there.
તમે મને જગ્યા આપશો ને તો હું અહીંયાથી કરા. அல்லேலூயா முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடும் அவரை ஆராதிக்கிறவர்களா With all my heart, with all my soul, with all my strength to worship Him. પૂરી તાકાતથી પૂરા મનથી હૃદયથી હું કરા. அல்லேலூயா பிள்ளைகளை கர்த்தர் உயர்த்துவார். God will lift our children. પ્રભુ આપણા છોકરાઓને ઉપાડશે. சாட்சியா சொல்ல அருமையான வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப கூட்டத்தில் நான் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன். ஃப்ரைடேல அவங்களோட கூட்டம் நடக்கும். அருமையா வழி நடத்துறாங்க. We have a wonderful youth group. They wonderfully guide the youth meetings. I would listen to them. આપણે જે જુવાન ગ્રુપ છે બહુ સારા છે. ஆச்சரியமா இருக்கும். நீங்க வந்து பாருங்க, சத்தம் காட்டாம பேரண்ட்ஸ் இருந்து பாருங்க அவங்களோட ஜூம் மீட்டிங்க. அந்த ஸ்டேரன் அந்த சதீஷ் இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் அருமையா இங்கிலீஷ்ல ஜெபங்களை நடத்துறாங்க. சூப்பரா செய்யறாங்க. தெரியுமா உங்களுக்கு? You should try to listen in one day with your youths. Steren, Sajid, all of them, they pray wonderfully, beautifully in English. તમે એક દિવસ જોઈન કરીને જોજો કે કેવી રીતે સારી રીતે સ્ટેરન સાજિત ને બધી બીજા છોકરાઓ કરે છે. கவலைப்படாதீங்க. ஆமென். பிள்ளைகள் வாலிபர் மீது என் தேவன் ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னவர் வாக்கு மாற மாட்டார். Don't worry, God said I will pour my spirit over the young people and His word doesn't change. તમે ચિંતા કરો માં પ્રભુ એમ કહે છે કે એ લોકોની આત્મા તમારા છોકરા ઉપર રહેશે. எத்தனை பேரண்ட்ஸ் பார்க்கறீங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளில வித்தியாசத்தை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். How ஆமென். many of your parents see the difference with your children? કેટલા જણા માતા પિતા એ લોકોના છોકરાઓની અંદર બદલાવ જોઈ છે. அல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவியானவர் பிள்ளைகளை நடத்துறார். The Holy Spirit is guiding our children. પવિત્ર આત્મા સહાય આપે છે. ஆமென். இது இன்றைக்கு ஆன செய்தி இல்ல. That's not the message of today. એ આજનો મેસેજ નથી. ஆமென். செய்திக்குள்ள போவோமா? ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. Let's start the message. சங்கீதம் ஆமென் 121 நாங்க எடுத்துக்கொள்வோம். Psalms chapter 121. பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்றைக்கு அமெரிக்கா எதிர்பார்க்குது, எந்த அமெரிக்கா தலைவர்மார் எதிர்பார்க்குறாங்க, எந்த தேசம் என்னோட இணைஞ்சு வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் என்று சொல்லி. If you look at America, they're looking which countries are allying with me. આપણે અમેરિકાને જોઈએ તો એ લોકો જોઈશ કે કઈ બીજા દેશ અમારી સાથે લાઈનમાં અલાઈન થાય છે. ரஷ்யா பெரிய தேசம், ஆனாலும் அந்த ரஷ்யா தலைவன் யார் என்னோட வந்து இணைஞ்சு கொள்ளுவாங்க அப்படி என்று சொல்லி ஆமேன் ஹெல்ப்புக்கு ஆமேன் எதிர்பார்க்குது. எந்த தேசம்? கொரியா வருமா, யூரோப் வருமா, ஆமேன் சைனா வருமா என்று சொல்லி தேடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க. Russia is a huge country. They are looking, okay, which countries will come to help me? China, the same. રશિયા જોઈએ તો કેટલી બધી મોટી છે, એ લોકો પણ વિચારશે કોણ અમારી મદદ કરશે. ચાઇના પણ એમ વિચારે છે. அதே போல தான் ஆமென் தாவீது ஒரு நேஷனுக்கு ஒரு கிங்கா இருந்தார். And just like that, David was a king for a nation. એવી રીતે દાવીદ હતા, એ એક રાજા હતો એક દેશ માટે. ஆமென். பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவர் எல்லாம் ஆமென் பெரிய பெரிய ராஜ்யங்களை பார்க்கிறார். And he's looking at all these big kingdoms. ને એ બધા રાજ્ય આજુબાજુ થઈને જોઈશ. அவர் சொல்லுகிறார் ஆமென் என்னவாம் வாசிங்க சங்கீதம் 121 முதலாம் இரண்டாம் வசனங்கள். And he's saying in Psalms chapter 121 verse 1 and 2. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். શાસ્ત્ર 121:1-2 હું પર્વતો તરફ મારી આંખો ઊંચી કરીશ, મને ક્યાંથી સહાય મળે? જે યહોવાએ આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા છે તેની તરફથી મને સહાય મળે છે. ஹல்லேலூயா. பர்வதங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பெரிய பெரிய ராஜ்யங்கள். ஹல்லேலூயா. குடும்ப தலைவர்களா இருக்கிறோம் நாங்க, தலைவிகளா இருக்கிறோம் நாங்க. ஆமென். பிள்ளைகள் கூட ஆமென் யார் எனக்கு இந்த சப்ஜெக்ட்ல உதவி செய்வாங்க, யார் எனக்கு இந்த வர்க்ல எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, யார் என்னை உயர்த்துவாங்க, யார் என்னை விடுவிப்பாங்க என்று சொல்லி ஆமென் பெரிய பெரிய ராஜ்யங்களையும் பெரிய பெரிய ஆமென் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களை நாங்க பார்த்து கொண்டிருக்கலாம். Looking to the mountains means looking up to who can help me, even at school or at your workplace. And big countries even, kingdoms even, look up and ask, who will help me? ત્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે પહાડ ઉપર જોઈને એમ વિચારીએ કે કોણ મને મદદ કરશે, એમ કહેવામાં આવે છે. இஸ்ரவேல் ஆமென் இஸ்ரவேலோடு கூட ஆமென் எல்லா தேசமும் இணைஞ்சு நின்றாங்க. இன்றைக்கு எல்லாரும் கைவிட்டு போயிட்டாங்க. And even with Israel, all the countries were with them, but now they all left. ને ઇઝરાયલ માટે પણ એવી રીતે હતું કે બધી દેશો હતા, એ લોકો સાથે હતા પણ હવે નથી. ஆனாலும் அந்த தேசம் கர்த்தரை நம்பி இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறது. But that country still believes in God and is standing because of that. પણ એ દેશો છે એ Standing because they believe in God. ઇઝરાયલ.
ઇઝરાયલ હજી કોઈ પૂછે કે એ લોકો જે પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખે છે. ஹல்லேலூயா. இங்கே பார்க்கிற வசனம் சொல்லுறது, ராஜா சொல்லுகிறான், நான் பர்வதங்களே யார் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவாங்க, யார் எனக்கு உதவி செய்வாங்க, யார் என்னை தூக்கி விடுவாங்க என்று சொல்லி ஆமேன் நான் பார்த்தாலும் ஆமேன் அங்கே என்னவா எனக்கு எங்கே இருந்து ஒத்தாசை வரும்? எல்லாமே என்னவா, என்னதான் மலைகள் பர்வதங்கள் இருந்தாலும் ஆமேன் எல்லாமே யாரு படைத்தது? தேவன் படைத்த காரியங்கள். And so he's looking up to the hills and he's asking, where does my help come from? And all the heavens and the earth God made, and that's where his help will come from. તો અહીંયા જોઈએ કે એ પાર ઉપર જોઈને વિચારે છે કે મારી મદદ ક્યાંથી આવે છે, તો કહે છે કે પ્રભુજીને સ્વર્ગને પૃથ્વી બનાવે છે એને મેરેથી આવે છે. அவர் என்னத்தை கண்டு கொண்டார்? ஆமேன் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா, நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? ஆமேன் இன்றைக்கு யுக்ரைன் என்ன செய்து கொண்டிருக்குது? நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா, நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களான்னு ஒவ்வொரு தேசத்திடத்திலும் போய் கையேந்தி கொண்டிருக்கிறது. Ukraine is asking all the countries, are you helping us? Would you help us? જે યુક્રેન દેશ છે એ પણ પૂછે છે કે તમે મને મદદ કરશો, બધી દેશોને એમ પૂછે છે. எங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா, நீங்க ஆண்டி அங்கிள் என்று சொல்லி நாங்க கேட்டு கொண்டிருக்கலாம். And we might ask, auntie, uncle, can you help me in my life? તો આપણે આપણા આંટી અંકલને પૂછે કે તમારી અમારા જીવનમાં મદદ કરો છો. ஹல்லேலூயா. யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ ஆமேன் தாவீது பார்த்தா, நான் சிருஷ்டிகளுக்கு முன்பதாக என்னை தாழ்த்தி ஹெல்ப் கேட்கிறதை விட வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவனிடத்திலே என்னை தாழ்த்துவேனானால், அவரிடத்திலே ஹெல்ப் என்று கேட்பேனானால், நிச்சயமாக வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லையே, அவர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்று விசுவாசித்தார். If we don't ask the creation but the creator himself and ask him for help me Father, then he will surely help you. આપણે જે બનાવેલું છે એને પૂછે નહીં, એની બદલે જેને આપણે બનાવ્યા છે આપણા પિતાએ એને પૂછ્યું હોય તો એ મદદ કરશે. தாயின் கருவிலே என்னை உண்டாக்கினவர். ஹல்லேலூயா. நான் அவரிடத்தில் என்னை தாழ்த்தும் பொழுது அவர் எனக்கு உதவி செய்வார். He created me in my mother's womb. When I humble myself before him, he will help me. એને મારે પ્રભુએ મારા માતાના પેટમાં બનાવેલું છે ને હું નમ્રતા રે એની સામે તે મને મદદ કરશે. மனுஷங்கள் என்னுடைய முகத்தை பார்க்கறாங்க, என் இருதயத்தை அறிந்தவர் எனக்கு உதவி செய்வார், என் சத்தத்தை கேட்பார். Men are looking at my face, but the one who knows my heart, he hears my cries. મનુષ્ય મારા મોઢાને જોઈશ પણ પ્રભુ મારા હૃદયને જોઈશ, મારી હું જ્યારે રડું ત્યારે જોઈશ. ஹல்லேலூயா. கண்ணீரை காண்கிற தெய்வம். He is God who sees the tears. એ પ્રભુ છે એ આપણા આંસુને જોઈશ. ஆகார் சொன்னால் எல் ரோய். ஹல்லேலூயா. என்னை காண்கிறவர் நீங்க. Ahab said, El Roy, the one who sees me. આહાબ કીધું કે એલ રોય જે મને જોઈશ એ. விசுவாசிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. We have to believe it. આપણે વિશ્વાસ કરવાનો છે. பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்க ஆண்டவருக்கு நாமங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. In the Old Testament you can see God was given names. જૂના કરારમાં આપણે જોઈએ કે પ્રભુને અલગ નામ આપેલા છે. ஆபிரகாம் பார்த்தார், ஆட்டுக்குட்டி இல்ல பலிக்காக, யெகோவா ஈரே எனக்கு உண்டு, அவர் பார்த்துக் கொள்ளுவார். Abraham is saying, Jehovah Jireh, he is my provider. અબ્રાહમ કહે છે કે યહોવા ઈરે એ મારા જે આપવાવાળા છે એ છે. அல்லேலூயா. பலவீனம் இருக்கா? யெகோவா ராஃபாவாக என் தெய்வம் என்னோடு கூட இருந்து எனக்கு சுகம் தருவார். Are you weak? Jehovah Rapha will heal me. યહોવા રાફા છે મને ચંગાઈ આપશે. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தெய்வத்திடத்தில் இருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று சொல்லி அவர் கண்டு கொண்டார். He recognized that my help comes from the Lord who made heaven and earth. એ લોકોને ખબર છે કે My help comes from the Lord who made heaven and earth. મારી મદદ આવે છે એ જે બનાવવાળો છે જેને સ્વર્ગને પૃથ્વી બનાવે છે એની મેરેથી આવે છે. லூக்கா 1ஆம் அதிகாரத்துல நீங்க பாருங்க, இப்படியாக மரியாள் ஆமென் தேவனை துதிக்கிறதை நாங்க பார்க்கிறோம். In Luke chapter 1 you can see how Mary is praising God. கர்த்தருடைய சித்தம் செய்யும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு பாத்திரமா அவங்க இருக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க இப்படியாக கர்த்தர் ஆமேன் அவங்களோடு ஆமேன் இடைப்பட்ட பொழுது ஆமேன் அவங்க இப்படியாக துதிக்கிறதை நாங்க பார்க்கிறோம். லூக்கா 1ஆம் அதிகாரம் 47. She was a chosen vessel and we can see how she is worshiping God in Luke chapter 1 verse 47. આપણે જોઈએ મેરી એક ચોહેલી સ્ત્રી હતી. என் இரட்சராகிய தேவனில் களி கூறுகிறது. அவர் தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்தார். இதோ இது முதல் எல்லா சந்ததிகளும் என்னை பாக்கியவதி என்பார்கள். வல்லமை உடையவர் மகிமையானவைகளை எனக்கு செய்தார்.
அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம் உள்ளது. ஆமென். ஹalleluya. குஜராத்ல நாங்க வாசிப்போம். લૂક 1:47-49 અને દેવ મારા તારનારમાં મારો આત્મા હરખાયો છે, કારણ કે તેણે પોતાની દાસીની દિનાવસ્થા પર દ્રષ્ટિ કરી છે. કેમ કે જો હવેથી સઘળી પેઢીઓ મને ધન્ય કહેશે, કેમ કે પરાક્રમીએ મારે સારું મહાન કૃત્યો કર્યા છે, તેનું નામ પવિત્ર છે. ஆமென். 48 வசனத்தை கடுங்க சொலொமோன் 48ல ஆமென் இப்படியாக சொல்றாங்க. ஆமென். அவர் என்ன செஞ்சாரா? தம்முடைய அடிமையின் தாழ்மையை என்ன செய்தாராம்? நோக்கி பார்த்தார் என்று சொல்லி துதிக்கிறது நாங்க பார்க்கிறோம். You can see that she says that he has regarded the lowly state of his maid servant. અને એમ કીધું કે હું આમ એક નાના જીવ નાની છે તોય પણ મને આમ જોઈએ. அப்ப பாருங்க, ஆண்டவர் ரட்சகர் பிறப்பார் என்னது தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லப்பட்டாச்சு பழைய ஏற்பாட்டிலேயே. And so in the Old Testament that the Savior will be born was prophesied. તો જ્યારે જૂના કરારમાં પ્રોફેસી કરેલી હતી என்ன சொல்லப்பட்டாச்சு? கன்னியின் வயிற்றிலே என்னவாம்? குமாரன் பிறப்பார், ரட்சகர் பிறப்பார். It says that in a virgin's womb the son will be born. તો એક વર્જિન દ્વારા બોર્ન થશે, જન્મ થશે. அப்ப இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை யார் அறிஞ்சாங்க? தேவனுடைய ஜனம் ஆமென் வாசிச்சிருக்கிறாங்க, அறிஞ்சிருக்கிறாங்க, அதுக்காக காத்திருந்தாங்க. And so God's people read this prophecy and they knew the prophecy and were waiting for it. તો પ્રભુના લોકો તો એ લોકો આ પ્રોફેસી વાંચી હતી ને એ લોકોનું વેઇટ કરતા હતા. என்ன செய்வாங்களா? ஒவ்வொரு கன்னி பிள்ளைகளும் ஆமென் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை எனக்குள்ளே நிறைவாக்குவார் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பாங்களா? So all the virgins will expect that God will fulfill this promise with them. તો જેટલા બધી વર્જિન હતી છોકરી તો એ લોકો એમ વિચાર કે મારા દ્વારા આ થશે. ஒருவேளை ஆமென் நினைச்சிருக்கலாம், பெரிய பிரின்சஸ் எல்லாம் ஆமென் கன்னி பெண்கள் காத்திருக்கலாம், ஆண்டவர் நிச்சயமா எங்க பிறப்பார், என்னுடைய ஆமென் வயிற்றிலே வருவார் என்று எல்லாம் அவங்க நினைச்சு காத்திருந்திருக்கலாம். At one point princes may have thought, oh, where would God be born? In my womb. તો ઓલા પ્રિન્સેસ હતા એ પણ એમ વિચારતા હતા કે મારા દ્વારા જન્મ થશે કે નહીં. ஆனா மரியாளோ ஆமென் மரியாள் இடத்திலே ஆண்டவர் வந்த பொழுது அவங்க சொல்றாங்க, அடிமையின் தாழ்மையை நோக்கி பார்த்ததினாலே என் தெய்வம் என்னிடத்திலே வந்தார். But Mary says God has seen my low estate and that's why he came to me. પણ અહીંયા મેરી કહે છે કે પ્રભુએ મને જોયા મારા નીચેલી આમ જીવન છે એમાં તો મને ચૂઝ કરીશ. ஹல்லேலூயா. யாரெல்லாம் அவரை உயர்த்துகிறோமோ, எங்களை தாழ்த்துகிறோமோ, ஹல்லேலூயா, யாரெல்லாம் ஆமென் நான் மறக்கப்பட்டவள், என்னை யாரும் என்ன செய்யறதில்லை, நினைக்கிறதுக்கு இல்லை, ஹல்லேலூயா, எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க, நான் மட்டும் இப்படி இருக்கிறேன் என்றெல்லாம் யாரெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ கவலைப்படாதீங்க. அடிமையா இருந்த தாழ்மையில் இருக்கிறவங்களை உயர்த்தும்படியாக வருகிறவர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தெய்வம். Whoever thinks I'm alone, I'm not worthy, I can do anything myself, don't worry, God is seeing the humble ones and he took the one who was a servant and lifted them up. જે કોઈ એમ વિચારે છે કે હું કંઈ કરી શકતી નથી, મારાથી કંઈ થતું નથી, તો એમ તમે વિચારોમાં તમે નમ્રત બનશો તો તમારે પ્રભુ આશીર્વાદ આપશે. ஹல்லேலூயா. எப்படி உயர்த்துவாராம் பாருங்க, அவங்க துதிக்கிறாங்க 49ஆம் வசனத்துல, எல்லா ஆமென் வல்லமை உடையவர் மகிமையானவைகளை எனக்கு செய்தார் என்று உங்களையும் என்னையும் துதிக்க வைக்கிறவர் தான் எங்களுடைய தெய்வம். He is the mighty one, he has done great things for me. એ બહુ મહાન છે ને એના મારા માટે કેટલું બધી સારું કર્યું છે. ஆமென். இது முதல் கொண்டு எல்லாரும் என்ன செய்வாங்களாம்? என்னை பாக்கியவதி, ஹல்லேலூயா, blessed. Because of that they are calling her blessed. તો એ કારણે એને એક આશીર્વાદિત કહેશ. ஹல்லேலூயா. தாழ்மையில் இருக்கிறோமா? ஆமென். Are we humble? આપણે નમ્ર રહીશ. அவருக்கு முன்னால எங்களை தாழ்த்துறதுல நாங்க வெட்கப்படவே கூடாது. We shall not be ashamed to humble ourselves before him. આપણે કોઈ દિવસ એવી શરમ જેવી કરવાનું કે પ્રભુ સામે આપણે નમ્ર બનીએ નહીં. ஹல்லேலூயா. உண்மையிலேயே விலாசத்தை சொன்னது போல நான் அவரை ஆராதிக்கக்குள்ள இப்படித்தான் கை தட்டுவது. ஆமென். இப்படி தட்டல. எஸ் இயேசு நாமம் சொல்ல சொல்ல தலைக்கு மேலால கையை உயர்த்தி ஹல்லேலூயா, என் தெய்வம் பெரியவர், ஹல்லேலூயா என்று விசுவாசத்தோடு கரங்களை தட்டுறேன். அவருக்கு முன்னாலே நான் குழந்தையாய் மாறி விடுகிறேன். Amen. But just like Violette said, when I'm praising him and we say Jesus' name,
I would clap above my head. That's how much I turned to a child to praise Him. જ્યારે પ્રભુની સ્તુતિ થતી હોય ને હું મારા હાથ ઉપર કરીને તાલી પાડું તો એમ વિચારું કે બહુ ઉપર ઉપાડીને તાલી પાડું એ લોકોના નામ அதனால தான் சொன்னேன் ஆமென் ஆமென் கம்ஃபர்ட்டபிளா உடுத்திட்டு வாங்க அல்லேலூயா என்னத்துக்கு ஆமென் கையை உயர்த்தணும் ஆமென் அசையணும் சந்தோஷமான பாடல் ஆராதனை பாடல் வரும்போது அசைந்து ஆடி ஆமென் எங்களை தாழ்த்தி அவரை உயர்த்தி ஆமென் ஒரு குழந்தையை போல அவருடைய சமூகத்தில் மாறிடணும். Amen. That's why I say wear comfortable clothes so you're able to wave your hands, to dance, and to praise Him. તો એ માટે કેમ કે તમે કમ્ફર્ટેબલ કપડાં પણ પહેરો એટલે તમે કમ્ફર્ટેબલી હલીકો હાથું લવીકો તાલી પાડીકો. சங்கீதம் 92 6 7 வசனத்தை நாங்கள் வாசிப்போம். Psalms 92 verse 6 and 7. மிருக குணமுள்ள மனுஷன் அதை அறியான், மூடன் அதை உணரான். துன்மார்க்கர் புல்லை போல தழைத்து 5ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க. கர்த்தாவே, உமது கிரிகைகள் எவ்வளவு மகத்துவமானவைகள், உமது யோசனைகள் மகா ஆழமானவைகள். ஆமென். கர்த்தாவே ஆமென். 92:5 કિસ્સાસ્ત્ર 92:5 હે યહોવા, તારા કૃત્યો કેવા મહાન છે, તારા વિચારો બહુ ગહન છે. ஆமென். தாவீது என்னத்தை கண்டு கொண்டார்? கர்த்தருடைய ஆமென் கிரியைகள் மகத்துவமுள்ளவைகள். God has seen that God's works are mighty. પ્રભુ કહે છે કે લોકોના કામ છે, કાર્ય છે એ બહુ મહાન છે. ஆமென். உமது யோசனைகள் மகாளமானவைகள். ஆமென். யார் ஆலோசனை கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ அல்லேலூயா ஆமென். அது ட்ரம்பா பிரசிடென்ட் ட்ரம்பாக இருக்கலாம், இட்ஸ் ஓகே, யாரா இருந்தாலும் ஆமென் என்னவா எல்லாருடைய யோசனைகளை விட ஆலோசனைகளை விட என் தெய்வம் கொடுக்கிற ஆலோசனைகள் ஆமென் பெரியது. No matter whose advice might be Trump or anyone big, God's advice, God's thoughts are way deeper. જે સલાહ તમારે આપે તમારે વિચારો કે પ્રભુની જે સલાહ છે એ વધારે મહાન છે અને ઊંડું છે. ஏசாயா 9ல நாங்க கிறிஸ்மஸுக்கு மட்டும்தான் அதிகமாக அந்த வசனத்தை யூஸ் பண்றோம். In Isaiah 9 we mostly use it for Christmas, this verse. என்னன்னா எங்களுக்கு ஒரு பாலகன் கொடுக்கப்பட்டார், ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் என்றெல்லாம் வாசிக்கிறோம். அவர் கர்த்தர் தோளில் இருக்கும், அவருடைய நாமம் அதிசயமானவர். ஆமென். அதிசயமானவர், அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமையுள்ள தேவன். அல்லேலூயா. பாருங்க, அவருக்கு ஒரு நாமம் உண்டு, ஆலோசனை கர்த்தர். Isaiah 9:6. He has a name. He is the counselor. એટલે એ લોકોને એક નામ આપેલું છે, એ એક કાઉન્સિલર કહેવામાં આવ્યા છે. ஆமென். பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் சரி இந்த தேசங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, நாங்க எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு. In France or these countries they say we have freedom. ફ્રાન્સ કે આ દેશમાં એમ કહેવામાં કે અહીંયા આઝાદી છે. அல்லேலூயா. வசனம் சொல்றது எங்களுக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார், அவருடைய பெயர் ஆலோசனை கர்த்தர், எப்படி வாழணும் என்பது என் தெய்வம் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். But the word is saying we've been given a son and his name is counselor. તો વચન અહીંયા કહેલું છે કે એક પુત્ર આપેલો છે ને એનું એક કાઉન્સિલર નામ આપેલું છે. எப்படியும் வாழலாம், ஐ ஆம் ஃப்ரீ அண்டுட்டு என்ன செய்ய முடியாது, எப்படியும் முடுத்தலாம், எப்படியும் பேசலாம், எப்படியும் திரியலாம் என்று நாங்க இருக்கவே முடியாது. You can't say I am free and just walk however you want, dress however you like. તમે એમ કહી કોની કે હું આઝાદ છે ને હું જે કપડાં પહેરવા છે ને જેમ કરવું એમ કરી કોની. நீங்க என்ன சொல்றது, நான் என்ன செய்ய, ஐ ஆம் ஃப்ரீ பேர்ட். What are you telling me? I'm a free bird. તમે શું કહો છો કે હું એક આઝાદ પક્ષી છે? ஆமென். கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அல்லேலூயா. என்னடா ஏப்ரல்ல 9ஆம் வசனம் 9ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை ஒரு வாசிங்க. We're going to read Hebrews chapter 9 verse 27. அன்றியும் ஒரே தரம் மரிப்பதும், ஒரு மனுஷனுக்கு எத்தனை தடவை ஒரு மனுஷன் மரிப்பான்? How many times? How many times does a man die? કેટલી વાર માણસ મર્યા છે? எத்தனை தடவை மரிக்க போறீங்க? ஒரே தடவை மரிக்கிறது. பிறப்பு மரணமும் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டோட தான் வந்திருக்கிறோம் எல்லாரும். You only die once. You are born and you die once. You were born with a return ticket. તમારો જન્મ થયો છે ને પછી એકવાર મરશો. அது யாரா இருந்தாலும் எனக்கு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் புக் பண்ணி இருக்கிற தேவன். No matter who, God has booked a return ticket for you.
GOE પણ તમારા માટે એક રિટર્ન ટિકિટ બુક કરેલી છે. ஆமென். எல்லாருக்குமே என்னவாம் ஒரே தடவை மரணம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So for everyone, there's one death. તો બધી છે એના માટે એક મરણ છે. இன்னொன்று வைக்கப்பட்டிருக்காம் எல்லாருக்கும். என்ன வைக்கப்பட்டிருக்கு? And one more thing Ek is biji given baat. once, ஜட்ஜ்மென்ட் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. a judgment. એક બીજી વાત છે એ એક જ વાર આવે છે ને એ એક ન્યાયનો દિવસ છે. அதனால I am free burden இருக்காதீங்க. என் தேவன் சொல்லுகிற ஆலோசனையின்படி வாழும் பொழுது மாத்திரமே அந்த ஜட்ஜ்மென்ட்ல தப்பிக்கொள்ளலாம். And so don't walk as a free bird only when you listen to the counsel of God. એ કારણે તમે એક આઝાદથી જેમ ચાલોમાં ખાલી જે પ્રભુનું કાઉન્સિલ છે એમાં સંભળો અને રહેવ. ஹல்லேலூயா. ஆனபடினால் தான் நீங்க ஒன்றும் ஃப்ரீ பேர்ட் இல்ல. இயேசுப்பாவுடைய யாருடைய பிள்ளை? இயேசுப்பாவுடைய பிள்ளை. எங்களுக்கு தகப்பன் உண்டு. ஆமென். அவரிடத்திலே ரூல்ஸ் உண்டு. ஹல்லேலூயா. எதற்காக? நான் வாழும்படியாக. And that's why you're not a free bird. You have a father. Why? That you can live. એ કારણે તમે એમ આઝાદી પક્ષી જેમ નથી, તમારી પાસે એક પિતા છે. பிள்ளைகள் என்னவா இன்றைக்கும் எனக்கு அம்மா ஃபோன் எடுத்தா சில நேரம் பேசுவாங்க. Even today, my mom would call me and shout at me. આટાણે પણ મને મારી મમ્મી મને ફોન કરીને பாருங்க, ચલાવતા હોય. பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, பேர பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் என்னவா அம்மா சில நேரம் என்ன கடினமாய் பேசுவாங்க. I have children, I have grandchildren, but my mom still shouts at me. મારી મેરે છોકરા છે, છોકરાના છોકરા પણ છે, તોય પણ મારા મમ્મી મને ફોન કરીને રાડ પાડતા હોય. அவங்க என்ன சொன்னானே வாயை மூடுறதா என்னுடைய வேலை. And whatever they say, she says, I close my mouth. એ લોકો જે બોલે એ બોલવા દે, હું ખાલી મારું મુંહ બંધ કરી દે. எனக்கு தெரியாத எதிர்த்து பேச அம்மா என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்கலாம். I could ask, Mom, what are you talking about? હું એમ પૂછી કે મમ્મી તમે શું વાત કરો છો? நோ ஹல்லேலூயா. உன் தாயையும் தகப்பனையும் கனம் பண்ணுவாயாக. நோ நோ கமெண்ட்ஸ். நோ ஹல்லேலூயா. No comments, because the word says to honor your mom and your dad. કંઈ બોલું નહીં ને વચન કહેશ કે તમારા માતા પિતાનું માન આપો. ஹல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகள் எப்படியும் உலகத்தான் எப்படியும் வாழலாம்னு நினைக்கிறான். ஜட்ஜ்மென்ட் டேயில வந்து தெய்வத்துக்கு முன்னாலே நிற்க வேண்டும். The world thinks they can live however they want, but on one day they have to stand before the judgment. દુનિયા એમ વિચારે છે કે જેવી રીતે રહેવું છે એમ રહી, કે પણ એક દિવસ આવશે જ્યારે પ્રભુની સામે ન્યાય થશે. Can you read 27 Hebrew 9 please? Hebrew 9:27 જે માણસોને એક જ વાર મરવાનું અને ત્યાર પછી તેમનો ન્યાય થાય એવું નિર્માણ થયેલું છે. Amen. 28 તેમ ખ્રિસ્તે ઘણાઓના પાપ માથે લેવા સારું એક જ વાર બલિદાન આપ્યું અને જેઓ તેની વાટ જુએ છે તેઓના સંબંધમાં તારણને અર્થે તે બીજી વાર પાપ વગર પ્રગટ થશે. Amen. Amen. இரண்டாவது தடவை என்ன செய்ய போகிறாராம்? கிறிஸ்து எப்படி பாவிகளுக்காக அவர் வந்த இரண்டாவது தடவை பரிசுத்தராய் வந்து அவருக்காக வாழுற பரிசுத்த கூட்டத்தை அவர் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார். So the second time he will come and he will collect his holy people. તો બીજી વાર આવશે પ્રભુ, ત્યારે એ લોકો એના પવિત્ર લોકો છે એને લેવામાં આવશે. Amen. Amen. கர்த்தர் என்ன பார்க்க மாட்டான், பச்சபாதம் பார்க்கிறவர் அல்ல. God doesn't show partiality. પ્રભુ એમ બહુ ચૂઝ કરતા નથી. அல்லேலூயா. அவருக்கு எல்லாரும் ஒன்றுதான். Everyone is the same for him. બધી હેરખાસ છે એના એ લોકો માટે. அவர் நீதியுள்ள தெய்வம். He is a righteous God. એ લોકો એક ન્યાયાધીશ છે. ஓகே. ஆமென். வசனம் சொல்ல ஜாக்கோபின் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுவாம். வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின தேவனிடத்தில் என்ன இருக்கிறது? எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுகிற தெய்வம் அவர். ஆமென். I'm going to read in book of James. યાકોબ ஜாக்கோப் 4:9 வசனம். 4:9. 8 வாசிப்பார். Verse 8 to 9. தேவனிடத்தில் சேருங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். பாவிகளே, உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள். இருமனம் உள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயங்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். ஆமென். நீங்கள் துயரப்பட்டு துக்கித்து அழுங்கள். உங்கள் நகைப்பு துக்கமாகவும் உங்கள் சந்தோஷம் சஞ்சலமாகவும் மாறக்கடவது. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். ஆமென். அல்லேலூயா. வாசிங்க.
યાકૂબ 4:8-9 તમે દેવની પાસે જાઓ એટલે તે તમારી પાસે આવશે. ઓ પાપીઓ, તમે તમારા હાથ શુદ્ધ કરો, અને ઓ બેમનવાળાઓ, તમે તમારા મન પવિત્ર કરો. તમે ઉદાસ થાઓ ને શોક કરો ને રડો. તમને હાસ્યને બદલે શોક તથા આનંદને બદલે ખેદ થાય છે. ஆமென் அல்லேலூயா. என்ன செய்யுங்க, கர்த்தரிடத்தில் ஆமென் மேவி ஆமென் கர்த்தரிடத்தில் என்ன செய்யுங்க, சேருங்கள். ஆமென் தேவனிடத்தில் சேருங்கள். ஹalleluya. Draw near to God. પ્રભુની બાજુમાં આવો. இன்னைக்கு ப்ரௌடா இருக்கிறாங்க என்னவா, Many are proud today. કેટલાક જણાને ઘમંડ છે આજે. தேவன் தேவையில்லை, தேவனுடைய ஹெல்ப் எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரௌடா இருக்கிறாங்க. They are proud. They're saying, we don't need God. We don't need God's help. ઘમંડથી કહેશ કે મને પ્રભુની મદદ જોતી નથી. எப்படியும் வாழலாம் என்று சொல்லி ஆமென் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. They say, I can live however I like. એમ કહે કે જેવી રીતે મને જીવવું છે એમ જીવવું. வசனம் சொல்ல தேவனிடத்திலே சேருங்க, உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க, அவரை தேடுங்க, உங்களை தாழ்த்துங்க. The word is saying, draw near to God, humble yourself. વચન એમ કહે છે કે પ્રભુની સામે આવો અને નમ્ર બનો. அவர் ஆலோசனை கர்த்தராய் இருக்கிறாரு. That he is a counselor. એ આપણે કાઉન્સેલર છે. ஒரு வீட்டை என் தேவன் கட்ட வேணும். God has to build my house. ને પ્રભુ મારા ઘરને બનાવવા વાળા છે. வசனம் சொல்றது ஒரு வீடு ஆமென் யார் கட்ட வேணும், கர்த்தரால் கட்டாவிட்டால். கர்த்தர் வீட்டை கட்டாரா, கர்த்தருடைய பிரயாசம் வீரிதாய். கர்த்தர் நகரத்தை கட்டாவிட்டால் காவலாளருடைய அவர்கள் விழித்திருப்பது விரிதாய். தெய்வம் காத்தால் தான் அது காக்கப்படும், தெய்வம் கட்டினால் தான் அது கட்டப்படும். Amen. The word says, if God doesn't build the house, then it's useless. If God builds the house, then it will be useful. પ્રભુ ઘર બનાવશે નહીં તો એ ઘર નકામું છે. પ્રભુ બનાવશે તો એ સારું બનશે. எங்களை தாழ்த்தி அவருடைய ஆலோசனைகளுக்கு செவி கொடுக்க வேணும். We have to humble ourselves and listen to his counsel. તો આપણે பிள்ளைகள் નમ્ર બનીને એ લોકોને સંભાળવાનું છે, એ લોકોના કાઉન્સેલિંગમાં. பிள்ளைகள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். God has taught us how our children needs to live. પ્રભુએ આપણે શીખવાડ્યું છે કેવી રીતે આપણે છોકરાઓને જીવવાનું ஒரு છે. குடும்பத்துல கணவன் எப்படி இருக்க, எந்த இடத்துல இருக்கணும், மனைவி எப்படி இருக்க வேணும், ஆமென், பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும், சபையில விசுவாசிகள் எப்படி இருக்க வேணும், அல்லேலூயா, ஊழியக்காரர் எப்படி இருக்க வேணும், மேய்ப்பர் எப்படி இருக்க வேணும், எல்லாமே என் தெய்வம் ஆமென் ஆலோசனை கர்த்தர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். How a husband, how a wife, how a family, how a believer, how a teacher, how a servant, everything God has written. કેવી રીતે એક હસબન્ડ, વાઇફ, ફેમિલી, ટીચર, કેટલાક બધીને શીખવાડ્યું છે કેવી રીતે રહેવાનું છે. தாவீது பார்த்தான், நான் கிங்கா இருந்தாலும் என்னை விட கிங் ஆஃப் கிங் இருக்கிறாரே, அவரிடத்திலே நான் தேடுவேன் சேருவேன் என்றார். David said, even though I'm a king, there is a king of kings, and to that I will draw closer. દાવીદ રાજા કહે છે કે હું રાજા છે પણ મારાથી પણ એક મોટો છે, રાજાને રાજા છે અને એની મેરેથી હું શીખા. அல்லேலூயா. எங்களை தாழ்த்தும் பொழுது ஆமென் அந்தவர் வசனம் சொல்றது ஆமென் தேவனிடத்திலே சேருங்கள் ஆமென், அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார். பாவிகளே ஆமென் உங்களை சுத்திகரியுங்கள் ஆமென், இருமனம் உள்ளவர்களே ஆமென் என்ன செய்யுங்க, பரிசுத்தமாக்குங்கள். அல்லேலூயா. ஆற்றில் ஒரு கால் சேற்றில் ஒரு கால் வைக்காம அல்லேலூயா என்ன செய்யுங்க, ஒரு மனம் ஒரே மனம் தெய்வத்துக்காக வாழுகிற ஒரே வாழ்க்கை ஆமென். உங்களை ஒப்பு கொடுத்து வாழுங்க, கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். Don't be double-minded. Have one mind, one life for the Lord, and He will exalt you. તમે બે વિચાર રાખો, બે મન રાખો, એક મન રાખો અને પ્રભુ તમારે આગળ આશીર્વાદ કરશે. ஆமென். பிள்ளைகள் என்ன, நாங்களும் பெற்றோரும் தேவனிடத்திலே ஞானத்தை கேட்கணும் பிள்ளைகளை வளர்க்கிறதற்கு. We have to ask our parents for wisdom to. ஆமென். சிம்சோன் வயிற்றுல வந்த உடனே போய் கேட்குறாங்க, இந்த பிள்ளையை நாங்கள் எப்படி வளர்க்குறது, என்ன சாப்பிட்றது, என்ன கொடுக்கறது, ஆமென், எப்படி வளர்க்குறது உமக்காக. When Samson was born, they asked, how shall we raise this child? આપણા માતા પિતા મેરેથી આપણે જ્ઞાન લેવાનું છે. જ્યારે સમસનનો જન્મ થયો ત્યારે એમને પૂછવાનું હતું કે કેવી રીતે એને મોટો કરવાનો છે. என்கிட்ட பணம் இருக்கு, BMW இருக்குது, நான் ஆமென் பெஸ்டான தாய் தகப்பன்னு எண்ணாதீங்க, உங்களை தாழ்த்துங்க, ஆண்டவரே என்னுடைய பிள்ளையை உங்களுடைய கரத்திலே கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி கொடுப்போம். I have money, I have BMW. Don't think like that. Let's teach him good. એમ વિચારવામાં કે મારે પૈસા છે, સારી ગાડી છે, એમ એવી રીતે શીખવાડતા નહીં. தேவனுடைய கையிலே எங்களை தாழ்த்தி, நீங்க கொடுத்த பிள்ளை ஆண்டவரே நீங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க இந்த பிள்ளையை சரியான வழியிலே நடத்துறது. Let's humble ourselves before God and say, God, you have given me this child. Teach me how to raise it.
તો પ્રભુ સામે નમ્ર બનીને પૂછવાનું છે તમે મને આપ્યું બાળક તો કેવી રીતે ને મોટું કરવાનું. நினைக்காதீங்க ஏதோ உங்களோட பிரியாணியை சாப்பிட்டு பிள்ளை ஆமேன் ஹெல்த்தியா வாழுதுண்டு. கத்தர் பிள்ளையோடு கூட இருந்து ஆமேன் எல்லா இடங்களிலும் அவர் பாதுகாக்க வேணும். Don't think your child is healthy because he eats your biryani. God needs to protect and keep him healthy. એમ વિચારવામાં કે તમારી બિરયાની ખાસી તંદુરસ્ત રહે. પ્રભુને એમાં મદદ કરવાની જરૂર છે એ ચાઇલ્ડને. ஆமேன் ஹல்லேலூயா. அடுத்த வசனம் 9ஆம் வசனம் சொல்லுறது ஆமென். என்ன நீங்கள் Verse 9. ஆமென். ஆமென். ஆமென் ஹல்லேலூயா. அழுங்கள் என்று சொல்றார். It says cry. ગેસ કે રરો. ஹல்லேலூயா. அழுங்கள் என்ன அஸ்வினி அழ மாட்டாளா? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அழுங்க. யாரோடையும் அழாதேங்க. ஹல்லேலூயா. Cry in the presence of the Lord. પ્રભુની સામે તમે રરો. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே என்னை உயர்த்துங்க. ஆமென். பிள்ளைகளை உயர்த்துங்க. என்னுடைய எல்லைகளை விரிவாக்குங்க. God lift me up, lift my children's, પ્રભુ મને enlarge my ઊંચા territory. પ્રભુ મને ઊંચા લાવો, મારે ફેમિલીને પણ ઊંચા લાવો, મારી જે છે એને વધારો. ஆமென். அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க. Next verse. கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள், அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார். ஆமென் ஹல்லேலூயா. அவருக்கு முன்னால ஹல்லேலூயா தாழ்மைப்படுங்க. எதுவா இருந்தாலும் ஆமென். அவரிடத்துல கொடுக்கிறதுல வெட்கப்படாதீங்க. அவரிடத்துல கேட்கறதுல வெட்கப்படாதீங்க. அவர் எங்களை உயர்த்துகிற தெய்வமாம். யாரெல்லாம் தாழ்த்துகிறோமோ அவர் எங்களை உயர்த்துவாரா. Humble yourself before him and he will exalt you. નમ્ર બનો પ્રભુની સામે ને એ લોકો તમારે મોટા ઊંચા કરશે. ஹல்லேலூயா. ஓகே, நம்ம கடைசி ஒரு வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க போகிறோம். எடுத்துக்கொள்ளுவோமா? நாங்கள் வாசிப்போம். We want to read the last verse. ஜாக்கோபில் தான் நாங்கள் 5:16. James 5:16. உங்களில் ஒருவன் வியாதிப்பட்டால் அவன் சபையின் மூப்பர்களை வரவழைப்பானாக. அவர்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவனுக்கு எண்ணெய் பூசி அவனுக்காக ஜெபம் பண்ண கடவர்கள். அப்பொழுது 16 நீங்கள் சொஸ்தமடையும் படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலமுள்ளதா இருக்கிறது. આમેન હાલેલુયા. યાકૂબ 5:16 તમે નિરોગી થાઓ માટે તમારા પાપ એકબીજાની આગળ કબૂલ કરો અને એકબીજાને સારું પ્રાર્થના કરો. ન્યાયી માણસની પ્રાર્થના પરિણામે બહુ સાર્થક થાય છે. ஆமென் ஹalleluya. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆமென். ஒரு குடும்பமா இருந்தாலும் சரி ஹalleluya, சபையாக இருந்தாலும் சரி, வசனம் சொல்றது நீங்கள் சொஸ்தமாகும்படி குணமாகும்படி ஆமென், உங்களுடைய காரியங்கள் சரி பண்ணும்படியாக ஆமென் மாறுறதுக்கு என்ன செய்யுங்க? ஒருவருக்கொருவர் என்ன செய்யுங்க? அறிக்கை செய்யுங்க. ஒருவருக்கொருவர் தாழ்த்துங்க. ஹalleluya. ஜெரமி வெரி சாரி ராசா, சில நேரம் உங்களை ஹர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், வெரி சாரி. இப்போ நான் அறிக்கை செய்யிட்டேன் பார்த்தீங்களா? Confess to one another and say that you're very sorry and humble yourself to enne manichukolga. બધાની સામે તમે તમારા પાપ કબૂલ કરી લો ને સારી રીતે પ્રાર્થના કરો ને જે ન્યાય માણસ છે એની એક પ્રાર્થના એક પાવરફુલ ને સાચી છે. எங்களில் ஆமென் குடும்பத்தில் ஆமென் சபையில் நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் எங்களை தாழ்த்தும் பொழுது வசனம் சொல்லுறது ஆமென், ராஜன் மனைவியிட்ட தாழ்த்துறதுல ஒன்றுமில்லை. ஆமென், தன்னை தாழ்த்தும் பொழுது தெய்வம் பார்க்கிறாள். தாழ்த்துகிறவனை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறாரே. When we humble ourselves in our family, even when Rajan humbles himself for from Neha. at Neha, that's a good thing. God will lift those up who humble themselves. જ્યારે તમે નમ્ર બનશો ને કબૂલ કરશો પાપો સામે તમારી પરિવાર કે તો તમે પ્રભુ જોઈશ ને ઊંચા લાવશે. ஏனென்றா என்ன வருது? நாங்கள் இருக்கும் பொழுது சில நேரங்கள் என்ன வருகுது? ஏற்றத்தாழ்வு உண்டாகுது. ஆமென், பிரச்சனை வருகுது, வார்த்தைகளை விடுகிறோம். Because problems come when we live together, there might be strife. મુસીબતી આવે આપણે ભેગા રહીએ ત્યારે ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ளே அது வருகுது. Even between husband and wife. એક પતિ પત્નીની બીચમાં પણ આવી કે પ્રોબ્લેમ. ஆமென் ஹalleluya. பாஸ்டருக்கும் எனக்கும் வருது அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும். Between pastor and me that will come. પાસ્ટરને મારી સાથે પણ એવી પ્રોબ્લેમ આવે. என்ன டிஃப்ரெண்ட் என்ன லேசில் நான் அவர்கிட்ட முதல் போய் மன்னிப்புக்கு, அவர் தான் முதல் வந்து என்னட்ட மன்னிப்பு கேட்பா. No, the thing is I would ask நாங்கள் ப்ரௌடாக இருப்போம் quickly for forgiveness. He would ask for forgiveness first because as ladies we are a bit proud.
પહેલા જો માફી માંગવામાં આવે તો એ પાસ્ટર માંગે કેમ કે જે સ્ત્રી હોય એ જરાક વધારે ઘમંડ રાખે. அல்லேலூயா. ஆனால் கர்த்தர் அவரை உயர்த்துறார், நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறார், சுகத்தை கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. டயபெட்டிக் இல்ல, பிரஷர் இல்ல, ஆமென். But God lifts him up. ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார். He's very healthy, doesn't have diabetes, no pressure, he's still running. પ્રભુ પાસ્ટરને સારી રીતે ઊંચા લાવ્યા છે, લોકોને ડાયાબિટીસ નથી ને તંદુરસ્ત રાખે છે. ஒன்றுமில்லை, எங்களை நாங்கள் தாழ்த்தும் பொழுது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் பொய்யாகாது. When we humble ourselves, the word of God never lies. જ્યારે આપણે પ્રભુની સામે નમ્ર રહીએ તો આપણે ઊંચા લાવે છે, એ વચન ખોટું બોલતો பிள்ளைகள் નથી. கூட போயிட்டு பெற்றோரிடத்துல மன்னிப்பு கேளுங்க, அம்மாட்ட கேளுங்க, அப்பாட்ட கேளுங்க, முடிஞ்சா ஆமென். ஏன்? கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார், சுகத்தை தருவார், ஜெயத்தை தருவார். Even children ask forgiveness to your parents. God will give you victory. છોકરાઓ પણ એ લોકોના માતાને માફી માંગે તો એમાં પણ પ્રભુ એમાં વિજય આપશે. சபையே ஆமென், ஒருவருக்கொருவர் நாங்க என்ன செய்வோம்? அறிக்கையிட்டு ஆமென், ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுவோம். அல்லேலூயா. நல்ல எனக்கு இஷ்டமான வார்த்தை இது. Let's confess to one another and pray for one another. I like this word. બધીને આપણે કબૂલ કરીએ એકબીજાને કે આપણા શું પાપ છે ને નમ્ર બનીએ. ஆமென். ஒருவருக்கொருவர் குறை சொல்றதுனால தான் என்ன இல்லை, இன்னும் உயர்வு இல்லை, விடுதலை இல்லை. We are not exalted because we mourn to one another. આપણે ઊંચા લાવ્યા નથી, આપણે જ્યારે દુઃખી થાય ஆமென். એકબીજા સામે. ஒருவருக்கொருவர் தாழ்த்தி குறைகளை அறிக்கை செய்து, குறையில்லாத மனுஷன் யாராவது இருக்கிறோமா? Humble ourselves and confess our trespass. Is there anyone who doesn't trespass? તમે નમ્ર બનો ને એ પણ કબૂલ કરો કે જેને જે ટ્રેસપાસ કર્યો હોય એ પણ કરવાનું. அல்லேலூயா. சில நேரம் ஜட்ஜ் பண்றதுல பெஸ்டான ஆட்களா இருப்பா. We may be good in judging. આપણે કોકનું ન્યાય કરવામાં સારી રીતે કરી શકતા હોય. அல்லேலூயா. சில பேர் ஐயோ இந்த பிரதரா வாய் திறந்தாலே ஒரு குட்டி வாசனை வருது. This brother, when he opens his mouth I can smell alcohol. તો આ ભાઈ જાણે કે મોઢું ખોલે તો એના મુંહમાંથી મને દારૂની વાસ આવે છે. ஒருவேளை ஆமென் இந்த பிரதர் ஒரு குடி பழக்கம் மட்டும்தான் அவருக்கு, ஆனால் எனக்குள்ள எரிச்சல் பொறாம ஆமென் எல்லா விதமான ஆமென் அசுத்தமும் இருக்கு. This brother may have alcohol problem, but I would have jealousy, pride, or everything else. આ ભાઈને કંઈક દારૂની પ્રોબ્લેમ હશે પણ મને એક બીજી એક સ્વાર્થ કે બીજી કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, જેલસી કે ઘમંડ એવી પણ હોય કે મારે પ્રોબ્લેમ. அந்த பிரதர் ஈஸியா மன்னிப்பு கேட்டுட்டு போயிடுவார், நானும் கடினமா ஆமென் ப்ரௌடா ஆமென் இருக்கலாம். That brother easily asks for forgiveness, but I may be very harsh and bitter. એ ભાઈ એક આસાનથી માફી માંગી છે પણ મારી અંદર એક કડવાશ રહી ગઈ છે. குறை உள்ளவங்களாய் தான் நாங்க இன்னும் இருக்கிறோம். We all have faults still. આપણે બધાની અંદર એક એવો ફોલ્ટ આવે છે. அல்லேலூயா. அதனால யாருடைய குறை பெருசென்று பார்க்காம அளந்துட்டு இருக்காம ஆமென், நான் குறைவுள்ள மனுஷன் என்ற உணர்வோடு எங்களுடைய குறைகளை ஆமென் யாரையாவது துக்கப்படுத்தியிருந்தால் அறிக்கை செய்து மன்னிப்பு கேட்டு ஒருவரை ஒருவர் என்ன செய்ய வேணுமா? ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்கணுமா? Don't think whose fault is bigger, but confess to each other, humble yourselves and pray for another. એમ વિચારવામાં કે કોની ગલતી મોટી છે પણ ખુદને બધી બેને પાપ કબૂલ કરો ને નમ્ર બનો ને પ્રાર્થના કરો. அல்லேலூயா. ஆமென். ஒருவேளை நீங்க கிறிஸ்தவ சந்ததியில பிறந்திருக்கலாம். You may be born in a Christian generation. તમે એક ક્રિશ્ચિયન જનરેશનમાં જન્મ લીધો છે. என்னுடைய அப்பா அம்மா ரட்சிக்கப்படாதவங்களா இருக்கலாம். My parents, they are not saved. મારા માતા પિતા છે એ લોકો પ્રભુએ ગ્રહણ કર્યા નથી. அல்லேலூயா. நான் சொல்லலாம், நான் இந்த பேக்ரவுண்ட்ல இந்த கர்த்தர் என்னை தொட்டார், என்னை ரட்சித்தார், என்னுடைய பெற்றோர் ரட்சிக்கப்படையில்லை என்று நான் ஒருவேளை பியூலா சிஸ்டரோட இந்த காரியத்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். I may say share this with Beulah sister. હું બ્યુલા સિસ્ટર સાથે શેર પણ કરી. அப்போ அவங்க என்ன செய்யக்கூடாது? அவங்க நினைக்கூடாது இவங்களோட அப்பா அம்மாவே ரட்சிக்கப்படையில இவங்க வந்து சுவிசேஷம் சொல்லுறாங்களாம். அப்படி அவங்க நினைக்காம ஜட்ஜ் பண்ணாம அவங்களோட அப்பா அம்மா என்னுடைய அப்பா அம்மாவா நினைச்சு ஆமேன் அந்த ஆமேன் சிஸ்டருடைய அப்பா அம்மாக்காக இந்த சிஸ்டருடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்று நினைத்து ஜெபம் பண்ணுகிறவர்களாய் இருக்க வேணும். She shouldn't think, oh, her parents are not saved. Instead, she should pray for the parents like it was her parents. એમ વિચારવાનું નહીં કે આના માતા પિતા બચાવવામાં આવેલ નથી તો કંઈ થાય નહીં, પણ ખાલી એના માટે પ્રાર્થના કરવાની આપણે. ஆமென். ஒரு ஆளுடைய காரியத்தில் ஒரு ஆள் குறை சொல்லலாம், அந்த குறையை என்னுடைய குறையா எடுத்து அதற்காக நான் பாரப்பட்டு நான் ஜெபிக்கணும். We shouldn't
talk about each other's faults, but we should pray for the faults. આપણે ખુદની ગલતીની વાત કરવાની નહીં, પણ એનાથી સારું કે પ્રાર્થના કરીએ. ஆமென். அப்படி எங்களை தாழ்த்தும் பொழுது ஒருவருக்கொருவர் நான் ஜெபம் பண்ணும் பொழுது என்னுடைய வியாதி நீங்கிற மாத்திரமல்ல, கர்த்தர் என்னை பார்த்து உயர்த்துகிற ஒரு கிருபையை நான் பெறுகிறவனாய் இருக்கிறேன். When we do this, God will exalt us and we will receive grace from him. જ્યારે આપણે આમ કરશું ત્યારે પ્રભુ આપણે ઊંચા લાવશે ને લોકોની કૃપા આપણી પર આપશે. ஆமென். எழுந்து நின்று சங்கீதம் 103 நாங்க வாசிச்சு முடிப்போம். Let's stand and read Psalms chapter 103 and finish it. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவர் உன் அக்கிரமங்களை மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப பால வயது போல் ஆகிறது. ஆமென். அவர் என்ன செய்கிறார்? நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் முடிசூட்டுகிறார். With goodness and grace, he covers us. સારી કૃપાથી લોકો આપણે ઉપર મોકલે છે. ஹல்லேலூயா. ஆனபடியினால ஆண்டவரிடத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஆமென் எங்களை ஒப்புக்கொடுப்போமா. ஹல்லேலூயா. And so let's humble ourselves before God. சேருங்கள், அவர் உங்களிடத்திலே சேருவார். Draw closer to him and he will draw closer to you. આપણે પ્રભુની નજીક જાશું તો એ લોકો આપણે નજીક આવશે. வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கிய தேவனிடத்தில் எனக்கு ஒத்தாசை உண்டு என்று அவரை எங்களுடைய கண்கள் ஏறெடுக்க பார்க்க வேண்டும். God who created heaven and earth, to him we need to lift up our eyes. પ્રભુએ જે પૃથ્વી અને સ્વર્ગ બનાવ્યું છે એને આપણે હાથ ઉપર કરીએ. மரியா சொன்னால் தாழ்மையில் இருந்த என்னை தேவனுடைய கண்கள் கண்டது. Mary said, God saw me being humble. મેરી એમ કહે છે કે પ્રભુએ મને જોયા નમ્ર બનતા. ஆனபடியினால் ஆமென் எங்களை தாழ்த்தி அவரை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிடுறவளாய் மாறுவோம். And so let's humble ourselves and call upon him. તો આપણે નમ્ર બનીને પ્રભુનું નામ ஆராதனை પુકારીએ. முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஆமென் நீங்க போயிட்டு உங்களை தாழ்த்தி கொள்ளுங்க. ஆராதனை இடத்துல நீங்க ஒப்புரவாக வேணும், தாழ்த்த வேணும், மன்னிப்பு கேட்க வேணுமானா ஹல்லேலூயா கேளுங்க. கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். அவங்களுக்காக உங்களுடைய ஆமென் ஜெபத்தில் ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. நாங்கள் சின்ன சபையா இருந்தாலும் ஆமென் எல்லாருடைய பேரும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹல்லேலூயா. எல்லாருடைய தேவைகளும் நாங்கள் அறிஞ்சிருக்கணும். ஹல்லேலூயா. எதற்காக? குரல் பேசுறதுக்கல்ல, ஜெபம் பண்ணுறதுக்காக. Amen. So after the service, if you have to make something right with your neighbor, with someone from the church, do it. Go and confess it. Humble yourself. We are a small church. We need to know everyone's names. We need to talk to each other, know what their problems are, not to talk about it, but to pray about it. સર્વિસ પછી તમે જે સાથે કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે વાત કરી શકશો ને આ ચર્ચ નાનું છે તો બધીના નામ જાણવા પડે કે બધીનો શું પ્રોબ્લેમ છે ને ખાલી પ્રોબ્લેમની વાત કરવાની નહીં પણ એના માટે પ્રાર્થના કરવાની છે. ஆண்டவரே என்னுடைய சகோதரருடைய குடும்பத்தை சாட்சியாய் நிறுத்துங்க. ஆண்டவரே என்னுடைய சகோதரருடைய பிள்ளைகளை சாட்சியாய் நிறுத்துங்க. ஹல்லேலூயா. இப்படி எல்லாம் அவரை நோக்கி எங்களை தாழ்த்தி கூப்பிடும் பொழுது நிச்சயமாய் அவர் எங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவங்களை உயர்த்துவார். We pray, God, make this sister's family a testimony, make this brother's family a testimony, and God will hear this prayer and will exalt them. એવી પ્રાર્થના કરો કે આ બેન કે ભાઈની ફેમિલી પરિવાર છે એક ટેસ્ટિમોની બને તો પ્રભુ એવી પ્રાર્થના સાંભળે. ஆண்டவர் சொன்னா எனக்காக அழாதீங்க, உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக உங்களுக்காக அழுங்கள். God says, don't cry for me, cry for yourself and for your children.